हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूं विनोद राठौड़, हिंदी शिक्षक, कमलापुर, कलबुर्गी जिला से। स्वागत है आपका हमारे इसी यूट्यूब चैनल विनोद राठौड़ 345 में। और मैं आज आपको कर्नाटक स्टेट बोर्ड के हिंदी विषय के 7वां पाठ तुलसी के दोहे पाठ का जो सारांश अर्थ सहित बताने जा रहा हूं। यह वीडियो 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो का लाभ सबसे पहले आप लोगों को वह मिले। और बहुत ही सारे ऐसे जो वीडियोस वह व्याकरण से जुड़े हुए आगे आने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लेखक के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास 1532 से 1623 तक। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। उनका जो पिताजी का नाम आत्माराव और माता जी का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तब उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, इसीलिए उनके बचपन का नाम राम बोला पड़ा था। देखो, आइए प्रारंभ करते हैं। इन दोहों के द्वारा छात्र अच्छे कर्म करने और नैतिकता से जीवन बिताने की सीख प्राप्त कर सकते हैं। ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ಸಂತ ತುಳಸಿದಾಸ್ ದೋಹೆಯರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ತುಳಸಿಕೆ ದೋಹೆ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ। ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮ, ನೈತಿಕತೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ। इस पाठ में जो कुल वह 5 दोहे दिए हुए हैं, उसमें पहले दोहे का जो अर्थ हम वह समझेंगे। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालई पौसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ಮುಖ್ಯ ಮಾನೆ ನೇತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮೂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ, ಊಟ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಯಿ. ಶೌಚಾಲಯ ಖಾನ್ ಪಾನ್ ಕೋ ಏಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವಂಥ ನೇತಾರರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಮೂವ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ನೋಡಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು, ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ, ಶಕ್ತಿ, ಊರ್ಜಾ ಒದಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಬಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ, ಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ತರಹ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೇತಾರರು, ನಾಯಕರು, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ MLA ಆಗಲಿ, MP ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಲಿ, ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು स्व इच्छे ईमानदारी से अगर काम करेंगे तो समाज में, पूरा समाज में क्या है, वह मुँह के जैसा पूरे समाज में वह फल मिलेगा। तो वे क्या है, वो पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित वे। तुलसीदास ये कहते हैं कि वह बुद्धि से, अपनी जो इच्छा से, मन पसंद से अगर काम करेंगे तो वह समाज में जितने लोग हैं सभी को वह फल वह मिलेगा। उसका जो फल जो है ना सभी में वह मिले, वह बांटे। ऐसा ही जो मुखिया वह हमारे समाज के लिए वह होना बहुत ही जरूरी है। आगे जो दूसरा वह दोहे की ओर बढ़ते हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरि वारी विकार। देखो, जड़ माने कि बेरू, ಹೇಗೆ ಗಿಡದ ಬೇರು ಇರುತ್ತದೆ, ಜಡ ಹೋತಿ ಹೇ, ಅಥವಾ ಜಡ್ ಚೇತನ್ ಮಾನೆ ಕಿ ಜಾಗರೂಕತಾ ಅಂದರೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ. ಗುಣ ದೋಷ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಕೂಡ ದೋಷ ಗುಣ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ. ಕೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನು. ಕರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ. ಸಂತ ಹಂಸ, ಸಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತ ಲೋಕ್, ಅವ್ರು ಹಂಸ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ, ಬಾದಕ್ ಕೋಳಿ ಅಂತಾರೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ. ಗುಣಗಹಿ ಅಂದರೆ ಸಂತ ಜನರು ಹಂಸ ಕ್ಷೀರ ಪಕ್ಷಿ ಥರನೇ ಅವರು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹೇಗೆ? ಅದು ಪೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೂಧ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು, ಪರಿಹರಿ ಅಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಗನ ಅಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದನ್ನು, ವಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಕ್ಕೆ ವಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ, ಖರಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು. जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व के जो सृष्टिकर्ता है वे हमारे इसी जो भूमंडल को, विश्व को, संसार को वे पूरे जड़ से, जागरूकता से, अच्छे गुण से, बुरे गुण से वह बनाए हैं। लेकिन
ಸಂತ ಲೋಕ್ ಮಾನೆ ಸಂತ ತುಳಸಿದಾಸ್ ತರಹ ಇರುವಂಥ ಸಂತ ಜನರು ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕಾರಣ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಅದು ಶ್ವೇತ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಶಾಂತ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂತ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಥರನೇ ಸಂತ ಜನರು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ನೋಡಿ, ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಲಿನ ಬಣ್ಣನೂ ಕೂಡ ಬಿಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಥರ ಪವಿತ್ರ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವಂಥ ನಾವು ಸಂತಗಳು, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂಥ ನೀರು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಕತೆ. ನಾವು ನೀರಿಡಿಕೆ ಆದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು भाई माने कि बावड़ी में पानी पीने गए ऐसे समझो। हाँ सर, हमारे पास तो घर में वह पानी है, लेकिन बावड़ी में हम क्यों जाएं फिल्टर पानी छोड़कर, ऐसा मत समझो। अब आपको ये समझाने के लिए एक स्टोरी बता रहा हूँ। जैसे बावड़ी में पानी पीने के लिए गए तो वहाँ पर जैसे सीढ़ी उतर कर अंदर जाते हैं तो सबसे पहले काम लेते हैं, कौन सा, या जाकर पानी पीने लगते हैं या कचरा को हटाते। पहले देखिए, हम बावड़ी में पानी पीने के लिए जाते हैं तो दोनों अपने हाथ से जो कचरा जमा हुआ कचरा को हटाते हैं। हटाने के बाद वह हाथ में पानी लेकर पीते हैं। कहने का मतलब कचरा वाला पानी भी है, उसे हम ಕಚರ ದೂರ करके ಪೀತೆ ಹೇ. कहने का मतलब ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಕಚರ ಇರುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟದಿರುವಂಥ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕುಡಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಇದೇ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ದ್ವಯ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೂರನೇದು, ದಯಾ ಧರ್ಮ ಕಾ ಮೂಲ ಹೈ, ಪಾಪ ಮೂಲ ಅಭಿಮಾನ್, ತುಳಸಿ ದಯಾ ನ ಛಾಡಿಯೇ ಜಬ್ ಲಗ್ ಘಟ್ ಮೇ ಪ್ರಾಣ. ವಾಹ್, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ದಯಾ ಅಂದ್ರೆ ದಯ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗ, ಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಾಪ ಮೂಲ ಅಭಿಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ದಯೆ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ವಚನಕಾರರು. ದಯೆ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಇದೆ, ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅಭಿಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪಾಪ ಮಾಡುವವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೊಂದು ಅಹಂ ಸೊಕ್ಕು ಘಮಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಂತೆ ತುಳಸಿದಾಸ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರೆಗೆ ನಾವು ದಯೆ ಕರುಣೆ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಂತ. ಆ ಛಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನಾವು ದಯೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದಂತೆ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ನೋಡೋಣ. तुलसी साथी, वन सेकेंड, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसो एक ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ. ತುಳಸಿದಾಸ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಮಾನೆ ಸಂತ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಾಥಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ, ವಿಪತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕಟ ಸಾಡಾಸತಿ ಆಪತ್ತಿ, ಏನೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಡಚಣೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಅಡಚಣೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಪೆ, ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿಮಾನ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ कहने का मतलब क्या है, दुआ कमाते रहिए. दवा क्यों नहीं करना, तो दुआ जो है ना वह ऐसे नेक कर्म करने से मिलती है. तो लेखक यह कहते हैं कि तुलसी साथी कालीन जो संकट में वो अगर फंस जाते हैं तब हमारे जो नेक कर्म जो किए हुए रहते हैं ना, तब हमें हम भगवान जो है ना कृपा करके हमारे ऊपर वह प्यार मोहब्बत वह बरसाता है. जैसे उदाहरण के लिए देखिए, एक थॉट्स बताना चाहता हूँ. हमारा जो काम अगर अच्छा रहा तो दूसरे लोग हमें अगर शराब भी देंगे तो हमें वह आशीर्वाद के समान वह लगेगा, क्योंकि हमारा कर्म ही अच्छा होना चाहिए. इसी के ऊपर एक शेर याद आ रही है, मत सोच की तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होगा, मत सोच की तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होगा, हिम्मत वालों का वादा कभी अधूरा नहीं होगा. जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं, देखिए जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता. चलिए आगे बढ़ते हैं. तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक. जैसे हम कोई आपातकाल में फंस जाते हैं तब हमारे जो नीत का कर्म अगर होते हैं, हम कोई नेक अगर कर्म किए हुए सो है तो तभी क्या है, हमारे ऊपर वह भगवान वह कृपा दया वह करेगा. और हमारी जो बुद्धि हमें वह जैसे कोई आपातकालीन घटना में से हमें वह बचाएगी. साहस सुकृति
सुसत्यव्रत राम भरोसे एक। हम कभी कोई आपातकाल में फंस जाते हैं तब विनय माने दया करुणा हमें वह बचाता है, और हमारे कर्म अच्छे रहे तो हमें हम उसमें से बचते हैं, और बुद्धि वह जो काम आती है। और साहस सुकृति माने देखो अच्छे कर्म अगर हमारे हैं, अभी जो आपको मैं शेरी बताया ना उसी का ही जो है मेन जो यहाँ पर वह जो जुड़ता है देखो मिलता है। अगर हमारा वह कर्म अगर नेक अच्छा रहा तो वह सुसत्यव्रत, तो अगर कर्म अच्छे रखे और मन अगर अच्छे रखे तो राम के ऊपर बस एक ही भरोसा है, एक ही आस है। तो कोई भी वह संकट हो, साड़ा सती हो, कोई आपत्ति हो, हमें राम के नाम से वह हम बच सकते हैं। देखिए यहाँ पर लेखन का मार्गदर्शक है भगवान है, राम ही है, तो उसके बारे में लिखना। तो यह जो इसका संदर्भ अर्थ इतना हुआ फोर्थ का। अभी आगे बढ़ते हैं फिफ्थ लास्ट है। राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिरव जो चाहसी उजियार। देखिए तुलसी के दोहे के जो 5वां अंत का दोहे में यह लेखक बता रहे हैं कि संत तुलसीदास जी राम नाम मणि दीप धरु माने राम का नाम वह जो दिए के माने जैसे दीपक माने दिया जो होती है ना समय समय कन्नडದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಮಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ದೀಪಕಕ್ಕೆ ರಾಮ ದೀಪವನ್ನು ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ವಸ್ತುಗೆ ಸಮಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದೀಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, जैसे राम का नाम उच्चारण करने से जैसे दीपक में जैसे तेल डालते हैं तब वह दिया जलता है, उसी तरह राम का नाम उच्चारण करने से वह कैसे उजाला होता है उसके बारे में बता रहे हैं। जीह देहरी द्वार, राम का नाम जो हमारे जीभ के ऊपर अंदर नालिಗೆ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ರಾಮನ ಹೆಸರು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಂತೆ। ರಾಮನ ಹೆಸರು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ತುಳಸಿ ಭೀತರ ಬಾಹಿರೋ जो चाहसी उजियार, जैसे एक दीवार के ऊपर गेट कंपाउंड ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೇಟ್ के ऊपर ಗೇಟಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕ ದೀಪವನ್ನು ಇಟ್ಟುವಾಗ ಅದು ಗೇಟಿನ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಬೆಳಕ ಆಗುತ್ತೆ। ಅದೇ ಥರ ಶ್ರೀರಾಮನ ಹೆಸರನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಅಂತರಂಗಿಕ ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಅಂತರಂಗ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಬಾಹರಂಗಿಕ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಆಗುತ್ತದೆ। ಯಾರ ಹೆಸರು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳಕು ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮನಾಮನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಅಂತರಂಗಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯರಂಗಿಕ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಒಂದು 5ನೇ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಇದು ಕೊನೆಯ 5ನೇ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। 5ನೇ ಒಂದು यह जो पाठ फर्स्ट टाइम हुआ है तो कैसे जैसे आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, और कोई भी रिक्वेस्ट है कि इसमें अगर कोई भी छोटी बड़ी या गलती हो तो वह कमेंट्स करके वह बताना, आगे आने वाले वीडियो में कुछ वह सुधार लेंगे। ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದೆರಡು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸಬೇಕು, उसका संदर्भ कैसे लिखना, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में वह आएगा। बने रहे हमारे इसी यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।